कोटि प्रणाम एवं मोर ये सुख समृद्धि एवं सेमानकर वृद्धि पाइब एवं बहुत दिन पर उद्योग ये प्रकार आयोजन होती जे आज गुंडीचा मंदिर आज मठरे गोपीनाथ मठरे कर बहुत सौहार्दपूर्ण अवस्था से पालित होती तेणु से बंधु बांधव भगवान जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कर उन्नति सहित से धन्य धान्य एवं सबू गुण परिपूर्ण हो संस्था को प्रति वर्ष दीर्घजीवी जमी करूँ से भगवान बहुत आशीर्वाद करूँ दीर्घायु करूँ धन धान्य गोप लक्ष्मी सबुरे परिपूर्ण होतु से संस्था को जमी चिरदिन बजाय रखु से जगन्नाथ कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ ये मोर वक्तव्य शेष जय जगन्नाथ सतरे सुंदर कथा कहले बेणुधर पात्र भगवान ताको खुशी रे आनंद रखंतु आसंतु पुणी आउ जने व्यक्तित्व को डाकुछि जो व्यक्तित्व आपण मानकु उत्कृष्ट साहाय्य करछंती आपण मानकु सुंदर साहाय्य करछंती जे सुदर्शन महोदय जय जगन्नाथ सर्वप्रथम ये ग्रामर देवी माँ भगवती कोटि कोटि प्रणाम एवं आज मंचरे जगन्नाथ आशीर्वाद आम समस्ते एकाठी ये पिलामानकर सहयोग काम करमती से दीर्घ दिन ये कम कर दिने थिला दिने ये ग्रामर नटवर साहू चारि देशर श्रृंखला रक्षा कर सब कार्य करते अंते दिव्यसिंह घनश्याम बलराम आउ पवनी से माने भी एक कार्य निर्वाह करते अंते आम मैंने आज पर्यंत कर भी आम बयसर अपराह्न पहुँची गलानु किंतु मत खुशी लगे जाओ आम पछक पिला मान आयोजनटा हो पार मोर लक्ष्य था जिते गणेश मंडप रथ रोते मु पिला भी थर कही बर्तमान आमर सेपट भगत घर को रथ नहीं 4 देश जाक मिसी करने किंतु ताहीपर नथा किंतु आज ताठू आउटी पादे अधिका जाई आमर एपट मठरू ठाकुर प्रशासन जाई सेपट मठे रही पारे तेणु यह हूँ समयर उद्योग एवं पिलामानकर उद्योग मुझे कही मो अंत्य शेष कर समस्ते जेपरी चिरदिन भी एक बजाय रखिए। धन्यवाद श्रीधर साहू महोदय सतरे तांकर दुई पद कथा हृदय को किणी नेला आममानकर हृदय को किणी नेला पिलामानकर आसतु मु जहाँ पुणी डाकिबी से भी जन हृदयवान व्यक्ति तांका हृदय भरा ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ से केही नहंती से होछंती विश्वनाथ बेहेरा महोदय सुंदर करता दियाजो विश्वनाथ आसतु विश्वनाथ जगन्नाथ बाबा टे बुली जा हाँ हाँ ठीक है जय जगन्नाथ ये नीला मुझे स्वप्न भावी नी ये नीला आम गाँ मध्य आम मान गहण चली उठो प्रभु मुझे स्वप्न भावी नी ये कहीं कहे बड़ मैंने किए सुजाना पना किए ये भक्तिमय परिवेश कर ये हूँ श्रीमंदिर से हूँ गुंडीचा मंदिर किंतु ये बड़ पन्ना सुजाना पन्ना ना ना ये अनुष्ठान बजाय रखा जो मैंने आम मन में उच्चता कर भावी से कंठे निश्चय भगवान जगन्नाथ ही कंठे मिसी से ही आरंभ कर सहयोग कर निमिष मात्र आम ये खाली कहीदे हम ये संस्था जी कर जगन्नाथ बहुत मंगलमय करूँ ए ग्रामर मंगल हो मु बहुत आशा रखी मो जीवन थोड़ा पर्यंत भी जी समय पारि ये अनुष्ठान प्रति मुझे सहयोग रखी जमी आम पीछे आम पीढ़ी मैंने ये अनुष्ठान कही हूँ ये भक्तिमय परिवेश जहाँकि कौन साई को गाँ रही गोटाए साई गोटाए गाँ ये हूँ श्रीमंदिर से हूँ गुंडीचा घर मुझे स्वप्न भावी नी आज ये दिन हम एमती गोटे भक्तिमय परिवेश सृष्टि हम जे जय जगन्नाथ उच्चता अच्छा से जगन्नाथ मंगल करतु प्रभु जगन्नाथ की जय।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଶେଷ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଶା ରହୁଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ନା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ବାପା କି ଦାଦା ରଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଏ ପରିବେଶ ଦିନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଡାକୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ହୃଦୟର କବି। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ହୃଦୟ, ସତରେ ସେ କବିତ୍ୱ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୁଇ ପଦ କହିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳାୟତନ ବାବା ଟିକେ ବୁଲି ଯା। ହଁ সুতীর্থ প্রাচী কুড়িনি সুজানগর পাটনা স্থিতে খন্ডাখর ধারিণী মা ভৈরবী নমস্তুতে। আজ এ সুন্দর পরিবেশে সুজানগর পাটনা ଆଉ ପରିଡ଼ା ପାଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମ, ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ସୁଜାନଗର ପାଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗର ପାଟଣା। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଆମର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଟକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ବୋଇତ ଚାଲୁଥିଲା। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅ। ଏଇଠି ସଦାବେଳେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛୁ ଡଙ୍ଗାରେ କଟକରୁ ମାଲ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଳୁଠୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳ ଏଇଠୁ ବହନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନେଇ ବନାଇପୁର ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଯାଉଥିଲା କଟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା କହିଲେ, ପୁରୁଣା କଥା କିଛି କହିଲେ ସେଇ ଆମର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆର୍ତ ସାର୍। ଆମ ପ୍ରିୟ ଆର୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସତରେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତରେ ସତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆର୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଆର୍ତ ସାର୍। জয় জগন্নাথ। কালিয়া শান্ত চরণে সদা ବୁଲି ଯାଅ ଟିକେ। ହଁ পরম ব্রহ্ম জগন্নাথ আজি ଆମକୁ ଏଠି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆମେ ତା ଚରଣରେ ଆମେ ଶରଣ ଯାଉଛୁ। এই ସୁଜାନଗର ପାଟଣା ପୌରପାଟଣାର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ କହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ। ମୋର କହିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସୁଜାନଗର ପାଟଣା ପୌରପାଟଣାର ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପ ଯାଉଥିଲା ଝିଅ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ଫଙ୍କସନ୍ କରା, ସିଏ କେତେ ଜଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ରହିଲାନି। ଯାହା ହଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ, ସେପଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋପୀନାଥ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋପୀନାଥ। ସେଠିକି ଯାଉନଥିଲେ କେହି। ସିଏ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16 କଳା ତଳୁରୁ କଳେ ନନ୍ଦବଳା କଳାକୁ 16 କଳା କରି ଗୋପେ ବିହର ନରହରି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ନାଥ। ଜଗତ କହିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ କି ଭାରତ ନୁହଁ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲେ ସେ ସାଇ। ସାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହଣ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପଠେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ତାକୁ ହାତ ପାତି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଖୁଦ କଡ଼ାଟେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସୁନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋତେ ମୋର କଥା ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରୋଷେଇ ହୁଏ। 500 ବ୍ରାହ୍ମଣ 300 ହେଲ୍ପର କାମ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ସର ପୁରୀ ଲବଣୀ ସବୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଖାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଖେଚୁଡ଼ି ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଖେଚୁଡ଼ି କହି ନେବି ଆଣିବି, ଗରମ କହି ନେବି, ପଖାଳ ବୁଢ଼ା ଥାଇ କହିଲା କାହିଁକି ମନ ଦେବି। ଖେଚୁଡ଼ି ଆପଣ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଘରେ ଆସି ଖାଇବେ। ଗରମ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ବାଟରେ ଜଳଟୁ ଦରକାର। ପଖାଳ ଖାଇଗଲେ ବାଟ ସାରା ଗ୍ୟାସ ହେଇପାରିବନି। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଘରୁ ଉପାସ ଆସନ୍ତିନି, ବାଟରେ ଜଳଟୁ ଯାହା ମିଳିଲା ପଣା ସର୍ବତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଖଇ କୋଲା ଶୁକ୍ଲି ଭୋଗ ଯାହା ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି, ମୋର କହିବା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୟ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପରମ୍ପରା ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ମିଳିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହେବେ ବୋଲି। ସେ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପଶିଲେ ଶରଣ, ତାର ଯଦି ଶରଣ ନ ପଶିବ ସେ ତମକୁ କରିଦେବ ନିବାରଣ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ପରାୟଣ ଶିଶା କହ ଯେ ଯିଏ ମୋ ଶରଣ ପଶିବ ମୁଁ ତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଏବେ ବୋଲୁଥିଲେ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ କର ଦଳଟ, ମୋ ଗୀତଟି ବୋଲছে ସାନ ବେଗରେ ଛୋଟି ମୁସଲମାନ ବାଲି ରଥ କଲେ ସିଏ କହିଲେ ମୋର ରହି ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଏତେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ମନରେ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ରଥରେ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେ ସେମାନେ ବଳବତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷା ରଖନ୍ତୁନି, ବିଦ୍ୟା ରଖନ୍ତୁନି, ଅହଂ ଭାବ ରଖନ୍ତୁନି। ଅହଂ ଭାବ ରଖିଲେ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ଜଗା ଶୁଣେନି। ଜଗା କହିଲା ମୁଁ ତୁ କିଏ? ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର କରିଛି ମୁଁ, ତୁମୟା ଗୋଟେ ଅଗୋଚର ମୁଛାର ମଣିଷ ଭାତର। ଆରେ ଜଗା ତୋ ମାୟା ତ ତତେ ଅଗୋଚର, ମୁଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ସେଠି ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଠିକ୍, ତା କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ଠିକ୍ ପଛେଇ ଦେବ। ଯାଉ ଏ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଗୋପୀନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି ଭୋଗ କେମିତି ଅଛି ସିଏ କରିବ, ଆମେ କରିବାନି। ତାର କରୁଣା ହେଲେ ଯାଇ ହେବେ।
ତାର କରୁଣା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଣୁ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଆମର ଗାଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ଥିବି କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ତ ସାର୍। ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତকে ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାଶୀର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଏ ସଭାକୁ ସଫଳିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟ 10 ମିନିଟ୍ରେ 13 ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଆପଣ ଖାଲି ଭଜନ ଶୁଣିବେନି, ଭଜନ ସହିତ ଝୁମିବେ ବି, ନାଚିବେ ବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ବି। ଆସନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫେମସ୍ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ଭଜନ ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଭଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଡାକୁଥିଲେ ତ জয় জগন্নাথ গো, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। आप काम